तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। पाप से मेरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સૌનો પ્રેમથી આવકાર કરીએ છીએ. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI ગુજરાત ડાયોસિસના માન્ય બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબની આગેવાનીમાં આ બાઇબલ સ્ટડી થઈ રહી છે, ત્યારે તેમનો પણ આ સમયે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. આવા સમયે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં વચન વાંચીએ તે પહેલાં ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. સર્વસમર્થ, સર્વશક્તિમાન, સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, આ સમયને પળને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ તમે જીવિત અને પવિત્ર પ્રભુ છો અને તમે અમારી સાથે રોજ વાત અને વ્યવહાર કરો છો, અને તેને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ, તમને માન અને મહિમા આપીએ છીએ. આજે પ્રભુ અમે તમારા નામમાં તમારું જીવતું અને પવિત્ર વચન વાંચીએ અને મનન કરીએ, ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્માદેવ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમયે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પ્રભુનું જીવતું અને પવિત્ર વચન વાંચીએ. ફિલિપીનો પત્ર તેનો 1લો અધ્યાય અને 12 કલમથી લઈને 21 કલમ સુધી
પ્રભુનું વચન આપણે વાંચવા માગીએ છીએ. નવા કરારમાં ફિલિપીઓના પત્ર અને તેનો 1 અધ્યાય 12-21 વચન. ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે: ભાઈઓ, મને જે દુઃખો પડ્યા તે સુવાર્તાને વિઘ્નરૂપ થવાને બદલે તેનો પ્રસાર થવામાં સહાયભૂત થયા. એ માટે તમે જાણો એવી હું ઈચ્છા રાખું છું. કેમ કે ખ્રિસ્તને લીધે જે મારા બંધનો છે તે આખા રાજ દરબારમાં તથા બીજે બધે સ્થળે પ્રસિદ્ધ થયા, અને પ્રભુમાંના ઘણા ખરા ભાઈઓએ મારા બંધનોથી વિશ્વાસ રાખીને નિર્ભયપણે પ્રભુની સુવાર્તા વિશે બોલવાની વિશેષ હિંમત રાખી. કેટલાક તો અદેખાઈથી તથા વિરોધથી અને કેટલાક સદભાવથી ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. પહેલાં તો મારા બંધનમાં મારા પર વિશેષ સંકટ લાવવાના ઈરાદાથી શુદ્ધ મનથી નહીં પણ પક્ષાપક્ષીથી ખ્રિસ્તની વાત પ્રગટ કરે છે. પણ બીજા સુવાર્તા વિશે પ્રત્યુત્તર આપવા માટે હું નિર્મિત થયો છું, એવું જાણીને પ્રેમથી કરે છે. તો એથી શું? દરેક રીતે, ગમે તો ઢોંગથી કે સત્યતાથી ખ્રિસ્તની વાત પ્રગટ કરવામાં આવે છે, તેથી હું આનંદ પામું છું ને વળી પામીશ. કેમ કે તમારી પ્રાર્થનાથી તથા ખ્રિસ્તના આત્માની સહાયથી એ મારા તારણને માટે ઉપયોગી થઈ પડશે, એ હું જાણું છું. એ પ્રમાણે મારી આકાંક્ષા તથા આશા છે કે હું કોઈ પણ વાતમાં શરમાઈશ નહીં, પણ પૂરી હિંમતથી હંમેશ મુજબ હમણાં પણ તમે તો જીવનથી કે ગમે તો મરણથી મારા શરીર દ્વારા ખ્રિસ્તના મહિમાની વૃદ્ધિ કરવામાં આવે. કેમ કે મને જીવવું તે ખ્રિસ્ત અને મરવું તે લાભ છે. ત્યાં સુધી પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનોને આશીષ કરો. આમેન. પ્રભુનું વચન મનન કરીએ તે પહેલાં આપ સર્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. પાઉલ પ્રેરિત ફિલિપીને જ્યારે પત્ર લખે છે ત્યારે એ ફિલિપી શહેરમાં જે મંડળી સ્થપાઈ હતી અને એ મંડળીમાં જે લોકો હતા અને તેઓને માટે આ પત્ર લખે છે. આ પત્રમાં ખાસ કરીને તો આભાર સ્તુતિ અને આનંદની વાતને જાહેર કરે છે. કેમ કે પાઉલ પ્રેરિતની જે બીજી મુસાફરી યુરોપ ખંડમાં થઈ અને ત્યાં પાઉલ ગયો અને ફિલિપી શહેરને ઈશ્વરના વચનો દ્વારા ત્યાં વસતા લોકોને તેણે સુવાર્તા આપી અને ઘણા બધાએ વિશ્વાસ કર્યો અને ત્યાં મંડળી સ્થપાઈ. પરંતુ જ્યારે આ પાઉલ પત્ર લખે છે ત્યારે પાઉલ એ જેલમાં છે અને જેલમાંથી પાઉલ પ્રેરિત આ પત્ર લખે છે. અને તેથી આપણે જાણીએ છીએ કે જેલમાં રહીને પણ આનંદ ઉમંગથી ઉત્તેજનને માટે શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય કરતા પાઉલ આ પત્ર દ્વારા ફિલિપી મંડળીના લોકોને માટે આશીર્વાદનું ઉત્તેજનનું કારણ બને છે. આખો પત્ર આપણે વાંચીએ તો 12 કરતાં વધારે વખત આનંદ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે એ આનંદનો અનુભવ પાઉલે કર્યો હતો. આપણે જાણીએ છીએ કે પાઉલ પ્રેરિત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર નહીં કર્યો તે પહેલાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરનાર લોકોની સતાવણી કરનાર, મારનાર અને એ રીતે મંડળીને તોડીને નષ્ટ કરવાનું કાર્ય પાઉલ કરી રહ્યો હતો. પરંતુ પ્રેરિતના કૃત્ય અને 9મા અધ્યાયમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે જ્યારે પાઉલ પ્રેરિત એ દમસ્કના રસ્તા પર પસાર થઈને પ્રભુની પસંદ કરેલી મંડળીની સતાવણીને માટે જઈ રહ્યો હતો અને ત્યાં પ્રભુ તેને દર્શન આપે છે અને એ દર્શન દ્વારા પ્રભુ સત્ય ઓળખ તેમને કરાવે છે કે જેને તું સતાવે છે તે જ હું છું. અને એ દ્વારા પાઉલના જીવનમાં બદલાણ આવે છે અને બદલાણ આવ્યા બાદ ઈશ્વર
પાઉલને ખાસ વિદેશીઓની સુવાર્તાને માટે પસંદ કરેલું પાત્ર તરીકે ઓળખાવે છે. અને એ રીતે પાઉલ તેની સેવાના બીજા તબક્કામાં એટલે કે બીજી મુસાફરીમાં એ યુરોપ ખંડમાં જ્યારે સુવાર્તા પ્રચાર કરે છે ત્યારે આ ફિલિપી શહેરમાં જઈને ખ્રિસ્તની વાતને પ્રગટ કરે છે. ફિલિપી શહેર એ તો યુરોપ ખંડમાં આવેલા મેસિડોનિયા નામના પ્રાંત, જે રોમન પ્રાંત છે, તેમાં આવેલું છે. અને ત્યાં પાઉલે લુદિયા નામની સ્ત્રીને પ્રભુનું વચન પ્રગટ કર્યું અને તેણે એ વચન પર વિશ્વાસ કર્યો. તેની સાથે ઘણા બધા ભાઈ બહેનોએ વિશ્વાસ કર્યો અને ત્યાં મંડળી સ્થપાઈ. અને એ મંડળીને પાઉલ પ્રેરિત આ પત્ર લખે છે. અને તેથી પાઉલના સેવા કાર્યમાં જે સંઘર્ષ છે, મુશ્કેલી છે, સતાવણીઓ છે, તકલીફો છે, એ બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં પાઉલ આનંદથી પ્રભુની સેવા કરવાને માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ફિલિપી શહેરમાં જ જ્યારે પાઉલને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યો ત્યારે એ જેલમાં પણ પાઉલ અને સિલાસ બંને પ્રભુના સેવકો એ જેલમાં આનંદ અને ઉમંગથી દેવની સ્તુતિ, દેવની આરાધના કરી રહ્યા હતા. અને એ દ્વારા ત્યાં જે ચમત્કાર થાય છે, જે ઘટના બને છે, ધરતીકંપ થાય છે અને એ જેલના દરવાજા ખુલી જાય છે. અને એવા સમયે જેલનો જે દરોગો છે તે એવો અનુભવે છે કે જેલમાં કેદીઓ છે તેઓ બધા ચાલ્યા ગયા હશે અને હવે મારું આવી બન્યું છે. અને એ વિચાર સાથે આ દરોગો પોતાને જાતને નુકસાન કરવા એટલે કે આત્મહત્યા કરવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને ત્યાં પાઉલ એ દરોગાને હિંમત આપે છે અને કહે છે કે તમે આમ કરશો નહીં, અમે અહીંયા જ છીએ, અમે બહાર ગયા નથી. અને ત્યારે એ દરોગાના જીવનમાં પાઉલ પ્રેરિતનું જીવન, કાર્ય અને સાક્ષી અને પ્રભુનું વચન એ દરોગાને અસરકારક બનાવે છે. અને માટે દરોગો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરે છે અને એ આપણે સારી પેઠે એ શાસ્ત્ર પાઠમાં વાંચીએ છીએ ત્યારે જાણીએ છીએ. અને માટે એ જેલમાં પણ પાઉલ આનંદ અને ઉમંગથી પ્રભુની આરાધના કરે છે. અને આ જ્યારે પત્ર લખે છે ત્યારે પણ પાઉલ જેલમાં જ છે. અને જેલમાં રહીને લોકોને ઉત્તેજન મળે, વિશ્વાસમાં દ્રઢ બને, તેના ભાગ સ્વરૂપે પાઉલ આ પત્રમાં આનંદ સાથે સેવા કાર્યને પ્રોત્સાહન આપવાને માટે પત્ર લખે છે. અને ત્યારે જે શાસ્ત્ર પાઠ આપણે વાંચ્યો છે તેમાં પાઉલના જીવનમાં જે તકલીફો છે, મુશ્કેલીઓ છે, અને તેમ છતાં પણ પાઉલ પ્રભુની સાક્ષી અને સેવાને માટે આનંદ અનુભવે છે તેની નોંધ કરવામાં આવી છે. જો પહેલો અધ્યાય અને 18મી કલમ વાંચીએ તો ત્યાં પાઉલના જીવનમાં જે આનંદ છે એ આનંદનું મહત્ત્વ શું છે, આનંદનું રહસ્ય શું છે, આનંદનું કારણ શું છે તે આપણે જાણી શકીએ છીએ. ત્યાં લખ્યું છે, તો એથી શું દરેક રીતે ગમે તો ઢોંગથી કે સત્યથી ખ્રિસ્તની વાત પ્રગટ કરવામાં આવે છે, તેથી હું આનંદ પામું છું ને વળી પામીશ. આનંદ પામું છું ને વળી પામીશ. જે દિવસથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અંગતતાના તરીકે સ્વીકાર કર્યો એ જ દિવસથી પાઉલ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવામાં સતત સક્રિય રીતે કાર્ય કરે છે. દુઃખ આવે, મુશ્કેલી આવે, તકલીફો આવે, જેલમાં જવું પડે કે જે પણ શિક્ષા થાય એ લઈને, એ સહન કરીને ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને માટે, ઈસુ ખ્રિસ્તના નામની સુવાર્તા પ્રગટ કરવા તે સતત ને સતત કાર્યશીલ રહે છે. અને એમાં એને આનંદ છે, એમાં એને આનંદ છે. ને માટે જ
12મી કલમમાં પાઉલ પ્રેરિત એવું કહે છે, ભાઈઓ, મને જે દુઃખો પડ્યા તે સુવાર્તાને વિઘ્નરૂપ થવાને બદલે તેનો પ્રસાર થવામાં સહાયભૂત થયા, એ તમે જાણો એવું હું જાણું છું. પાઉલની એક ઈચ્છા છે કે હું જેલમાં છું ને તમે નિરાશ ને હતાશ થતા હશો, પરંતુ એવું નથી. હું જેલમાં છું અને મારા પર જે દુઃખો અને સંકટો અને મુશ્કેલીઓ આવ્યા છે એનું જે પરિણામ આવ્યું છે એ પરિણામ તો સુવાર્તાને રૂકાવટ કરનારું નહીં, પરંતુ સુવાર્તાને પ્રસાર અને મદદરૂપ થવાનું કારણ બની ગયું છે. કારણ કે હું જ્યારે સુવાર્તા પ્રગટ કરતો હતો, ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરતો હતો, એ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને અટકાવવાને માટે મને કેદ કરવામાં આવ્યો, મને જેલમાં મૂકવામાં આવ્યો, પરંતુ ઈશ્વરનું સેવા કાર્ય અટકી ગયું નહીં. એ કારણથી સુવાર્તા અટકવાને બદલે વધુ વેગવંતી બની છે. તેથી હું પ્રભુનો આભાર માનું છું, આનંદ કરું છું, અને એ બાબતને હું તમારી સમક્ષ જાણ કરું એવી મારી ઈચ્છા છે. અને માટે માણસના જીવનમાં આનંદ ખૂબ અગત્યનો છે. માણસ હંમેશા પોતાના જીવનમાં આનંદથી રહેવાને માટે સતત પ્રયત્ન કરતો હોય, પરંતુ આ પૃથ્વી પરના મનુષ્ય જીવનમાં સંઘર્ષ, હતાશા, નિરાશા, પ્રશ્નો અને સમસ્યામાં જ્યારે માણસ આવી પડે છે, ત્યારે જે આનંદથી જીવન જીવી રહ્યો હતો તે આનંદ એ વ્યક્તિના જીવનમાંથી ચાલ્યો જાય છે અને નિરાશ અને હતાશ થઈ જાય છે. પાઉલની જગ્યા પર હું અને તમે હોત તો ચોક્કસ આપણે આનંદ કરવાને બદલે દુઃખ અને હતાશામાં આવી પડ્યા હોત કે હવે મને જેલમાં પૂર્યો છે, મને શિક્ષા કરવામાં આવે છે, કદાચ મને એ શિક્ષાના ભાગ સ્વરૂપે મૃત્યુદંડ થશે, મારું શું થશે, મારા પરિવારનું શું થશે, હવે હું શું કરીશ, એ બીક, ડર, ગભરાહટમાં નિરાશ અને હતાશ થઈને આપણે જીવન જીવીએ અને દુઃખી થઈએ. પરંતુ પાઉલ આવા સમયે પણ આનંદ અનુભવે છે, કેમ કે એનો મૂળ હેતુ તો એ હતો કે ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરવા, અને માટે એમને દુઃખ પડ્યા છે, એમને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા છે, તેમ છતાં જે સુવાર્તાનું કાર્ય અટક્યું નથી, પણ એ સુવાર્તાનું કાર્ય તો વેગવંતું બન્યું છે. અને એ વેગવંતું ફક્ત બહાર નહીં, બીજી અગત્યની વાત પાઉલ એ કહે છે કે જે શહેરમાં મને કેદ તરીકે રાખવામાં આવ્યો છે, જે રાજમહેલમાં મને જેલ છે ત્યાં રાખવામાં આવ્યો છે, અને તે તો રાજ દરબાર, અને ત્યાં પણ એ વાતની પ્રગટ સાક્ષી ફેલાઈ રહી છે. કેમ કે ખ્રિસ્તને લીધે જે મારા બંધનો છે તે આખા રાજ દરબારમાં તથા બીજા બધે સ્થળે પ્રસિદ્ધ થયા. પાઉલની ધરપકડ, પાઉલને જેલમાં પૂરવું, એ જે વાત છે, શા માટે પાઉલને જેલમાં પૂર્યો છે? તો કે ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને લીધે. પાઉલે કોઈ મોટો ગુનો કર્યો નથી, કોઈનું ખૂન કર્યું નથી કે જેથી એને જેલ થાય, પરંતુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને માટે, ઈસુ ખ્રિસ્તના વચન પ્રગટ કરવાથી એને બંધનમાં એટલે જેલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. અને એ આખા રાજમહેલમાં, રાજ દરબાર તથા બીજે બધે સ્થળે પ્રસિદ્ધ થયા. અને પ્રભુમાંના ઘણા ખરા ભાઈઓએ મારા બંધનોથી વિશ્વાસ રાખીને નિર્ભીકપણે પ્રભુની સુવાર્તા વિશે બોલવાની વિશેષ હિંમત રાખી. હા, સાચી વાત એ છે કે તેઓ જેલમાં છે, તેમ છતાં પણ તેની સાથેના ઘણા બધા જે ભાઈઓ છે તેઓ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને માટે હિંમતથી તે કાર્યમાં લાગુ જ રહ્યા છે. માટે પાઉલ એ આનંદ માને છે
આનંદ માને છે કે હા, ખરેખર જે કાર્યને માટે પ્રભુએ મને તેડ્યો છે, જે કાર્યના માટે પ્રભુએ મને પસંદ કર્યો છે, જે કાર્યના માટે પ્રભુએ મને મોકલ્યો છે, તે કાર્ય તો અટક્યું નથી પણ ચાલુ જ છે. બીજો અગત્યનો જે ભાગ છે તે પાઉલના જીવન સાથે સંઘર્ષની વાત છે 15મી કલમમાં. કેમ કે કેટલાયક તો અદેખાઈથી તથા વિરોધથી ઘણા બધા પાઉલના વિરોધીઓ હતા. કોણ વિરોધીઓ હતા? સુવાર્તા પ્રગટ કરનાર લોકો. ધર્મસેવકની ધર્મસેવક જ વિરોધ કરનાર બન્યા હતા. પાઉલ એ કહે છે કેટલાયક તો અદેખાઈથી તથા વિરોધથી અને કેટલાયક સદભાવથી ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. બહુ અગત્યની વાત પાઉલ કહે છે. પાઉલ જેલમાં ગયો છે તો તેઓ એ અદેખાઈ રાખે છે કે પાઉલ હવે જેલમાં જ રહે ને અમે એની જગ્યાએ સારું કામ કરીએ, એમના કરતાં અમે વિશેષ કાર્ય કરીએ. ઈર્ષા અદેખાઈથી તેઓ કરી રહ્યા હતા. એક અદેખાઈથી કરી રહ્યા હતા કે પાઉલ જે કાર્ય કરે છે તે ઘણા બધાને ગમતું નહીં હતું કે અરે આ પાઉલ આવું કરે છે, શું હું ના કરી શકું? શું આપણે ના કરી શકીએ? એ જ કેમ કરે છે? શું એમને જ એ સુવાર્તા પ્રગટને માટે પ્રભુએ તેડું આપ્યું છે, અમને નથી આપ્યું? શું એ જ ચમત્કાર કરી શકે? શું અમે ખ્રિસ્તના નામમાં ચમત્કારો ના કરી શકીએ? એવા ઈર્ષા અદેખાઈથી ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરનાર એક વર્ગ હતો. બીજો વર્ગ હતો વિરોધ કરીને, પાઉલનો વિરોધ કરીને એન કેન પ્રકારે એને જેલમાં મુકાવવો, એની વિરુદ્ધ ખોટી વાતો ફેલાવવી, એમને માટે બહાર ખરાબ વાતાવરણ ઊભું કરવું, એ વિરોધ કરનાર બીજો વર્ગ હતો. પહેલો વર્ગ હતો અદેખાઈ કરનાર, બીજો વર્ગ હતો વિરોધ કરનાર. પણ વિરોધ કરનાર પણ કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરનારા છે, સુવાર્તા પ્રગટ કરનારા છે. અદેખાઈ કરનારા પણ કોણ છે? ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરનારા જ છે. ત્રીજો જે વર્ગ હતો તેના વિશે પાઉલ કહે છે કેટલાક સદભાવથી ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે, કેટલાક સારા ભાવથી ભેદભાવ રાખ્યા વગર, વિરોધ કર્યા વગર ત્રીજો વર્ગ છે તે તો ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરે છે. આ વાતાવરણ, આ પરિસ્થિતિ પાઉલના જીવનમાં પાઉલ અનુભવી રહ્યો છે કે ઘણા બધા તેમનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, કે જેઓ ખ્રિસ્તની સાક્ષી પ્રગટ કરી રહ્યા છે તેઓ જ ઘણા બધા પાઉલના સેવા કાર્ય જોઈને ઈર્ષા અદેખાઈથી સુવાર્તા પ્રગટ કરી રહ્યા છે કે પાઉલ તો આવો છે, પાઉલ તો તેવો છે. ખોટી બાબતો જાહેર કરીને પાઉલને નીચા પાડવાનું કામ કરીને સુવાર્તાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. એ પણ પાઉલ જાણે છે. અને એ બધાની વચ્ચે પાઉલ આનંદમાં રહીને સુવાર્તાનું કાર્ય કરવા ઈચ્છા રાખે છે. આજે કદાચ કોઈક મિશનરીને બીજો મિશનરી અદેખાઈ કરીને એના માટે ખોટી સાક્ષી પ્રગટ કરે તો કદાચ એ મિશનરી, એ સુવાર્થિક, એ ધર્મસેવક નિરાશ થઈ જશે, નાસીપાસ થઈ જશે. અરે, હું તો ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરું છું ને લોકો મારા માટે આવી વાતો કરે છે, મારા સાથીઓ મારા માટે આવું બોલે છે. તે દુઃખી થઈને, હતાશ થઈને એ કદાચ એ સેવાને પડતું મૂકીને પાછલા જૂના જીવન તરફ ચાલ્યો પણ જાય, વિશ્વાસ ગુમાવી પણ દે, એવું બની શકે. પરંતુ પાઉલે એવું નહીં કર્યું. પાઉલ અદેખાઈથી અને તેનો વિરોધ કરનારથી પણ એક અગત્યની બાબત શીખ્યો, તે એ જ ભલે ને અદેખાઈથી કરતા હોય, ભલે ને મારો વિરોધ કરતા હોય, ભલે ને તેઓ મારી અદેખાઈ કરીને સુવાર્તા પ્રગટ કરતા હોય, પણ કોની સુવાર્તા પ્રગટ થાય છે? ઈસુ ખ્રિસ્તની.
ઈસુ ખ્રિસ્તની. તેથી હું આનંદ છું એમ કે, તેથી હું આનંદમાં છું, ખુશીમાં છું. મને કોઈ ફરક પડવાનો નથી. હું જેલમાં હોઉં, બહાર હોઉં, પણ જે હેતુને માટે પ્રભુએ મને તેડ્યો છે, જે હેતુને માટે પ્રભુએ મને પસંદ કર્યો છે, જે હેતુને માટે પ્રભુએ મને મોકલ્યો છે, તે હેતુ તો ચાલુ છે. એથી વિશેષ મારા માટે શું હોય? આ જે રહસ્ય છે, એ રહસ્ય પાઉલના જીવનમાં આનંદ આપે છે. 16મી કલમમાં એવું લખ્યું છે, પહેલાં તો મારા બંધનમાં મારા પર વિશેષ સંકટ લાવવાના ઈરાદાથી શુદ્ધ મનથી નહીં પણ પક્ષાપક્ષીથી ખ્રિસ્તની વાત પ્રગટ કરે છે. પાઉલ બહુ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે મને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યો છે, મારા પર વિશેષ વધારાનું સંકટ આવે એ ઈરાદાથી, શુદ્ધ હૃદયથી નહીં, મનમાં કડવાશ ને ઈર્ષા રાખીને ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. કદાચ વિશ્વવ્યાપી સાર્વત્રિક મંડળીના આપણે એક ભાગ છીએ. જે દેશમાં અને જે રાજ્યમાં આપણે રહીએ છીએ ત્યાં પણ આવી પરિસ્થિતિ હોઈ શકે, અને એમાંથી ઘણા બધા ધર્મસેવકો પસાર થાય છે. જે પણ પ્રભુની બીક અને આધીનતામાં રહીને ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને માટે પ્રામાણિકપણે અને વિશ્વાસુપણે સેવા કાર્ય કરતા હોય, એ પછી મંડળીની વ્યવસ્થામાં હોય, બાઇબલને આધીન થઈને હોય, અને પ્રભુને ગમે એવું કાર્ય કરતા હોય, અને પ્રભુ તેમને પ્રભુની સેવા અને સાક્ષીમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પમાડતા હોય, તો બની શકે ઘણા બધાના જીવનમાં ઈર્ષા, અદેખાઈ, વિરોધ કરવા માટે એક ગ્રુપ ઊભું થશે, જેમ પાઉલને માટે ગ્રુપ ઊભું થયું હતું. અહીં લખ્યું છે કે તેના પર વધારે વિશેષ સંકટ લાવવાના ઈરાદાથી, અને એ ઈરાદો કેવો છે? શુદ્ધ હૃદયથી નહીં, મનમાં ભેદભાવ, કડવાશ રાખીને, પક્ષાપક્ષી કરીને, વિરોધ તો ખરો જ, એના પર તહોમત મુકાવીને એને જેલમાં પુરાવાની વાત તો ખરી જ, પણ એની સાથે સાથે પક્ષાપક્ષી રાખીને, ભેદભાવ રાખીને ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. પણ બીજા સુવાર્તા વિશે પ્રત્યુત્તર આપવા માટે હું નિર્મિત થયો છું એવું જાણીને પ્રેમથી કરે છે. જે ચોથો વર્ગ છે તે એવો છે કે ખરેખર પ્રભુએ મને તેની સાક્ષીને સેવાને માટે, સુવાર્તા પ્રચારને માટે, મંડળીના બાંધકામને માટે, મંડળીના આત્મિક ઉન્નતિને માટે પસંદ કર્યો છે, તેડ્યો છે, નિમ્યો છે ને મને મોકલ્યો છે. એ પ્રમાણે રહીને, ખ્રિસ્તને આધીન રહીને પ્રત્યુત્તર આપવાને માટે પ્રેમથી તે સેવા કરે છે. આ એક ગ્રુપ છે. એક ગ્રુપ અદેખાઈવાળું છે, એક ગ્રુપ વિરોધ કરવાવાળું છે, અને જે ત્રીજું ગ્રુપ છે તે તો પાઉલ પર વધારે સતાવણી લાવીને, તકલીફો લાવીને, એના પર તહોમતો મૂકીને, એને જેલમાં અને શિક્ષા થાય એ જગ્યા પર ધકેલી દઈને, આરોપો મૂકીને, એના સેવા કાર્ય પર અસંતોષ લાવીને, લોકોને ખુશ કરીને તેઓ પાઉલને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ ત્રીજો વર્ગ છે. ચોથો જે વર્ગ છે તે તો આ બધું તેઓ જુએ છે, આંખે નજરે જોઈ રહ્યા છે, અનુભવે છે, અને એ બધાની વચ્ચે એક પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં રહીને કાર્ય કરનાર જે વર્ગ છે, અને તે વર્ગ તો ઈસુ ખ્રિસ્તે મને તેડ્યો છે, ઈસુ ખ્રિસ્તે મને પસંદ કર્યો છે, અને એને લીધે હું ખ્રિસ્તની સાક્ષી અને સુવાર્તા આપીશ, અને એ તો પ્રેમથી આપે છે. એમનામાં ઈર્ષા નથી,
અદેખાઈ નથી, વિરોધ નથી, પક્ષાપક્ષી નથી, પરંતુ ખ્રિસ્તને આધીન રહીને, પ્રભુનું ભય રાખીને તે પ્રેમથી ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરે છે. કેમ કે તે જાણે છે કે હું પ્રભુ દ્વારા પસંદ પામેલો વ્યક્તિ છું. માટે મારે બીજાઓની ઈર્ષા ટીકા કર્યા વગર, બીજાઓની ભૂલો બતાવ્યા વગર પ્રભુએ મને જે પસંદ કર્યો છે, પ્રભુએ જે મને આપ્યું છે, પ્રભુએ જે મને જવાબદારી સોંપી છે, એ મારે પ્રેમથી કરવાની છે. અને આ બધી પરિસ્થિતિમાં પાઉલનો જે આનંદ છે તે આનંદ આ છે. માટે પાઉલ બહુ સ્પષ્ટપણે 18મી કલમમાં કહે છે, તો એથી શું, એટલે કે 12 કલમથી લઈને 17 કલમ સુધી જે બાબતો પાઉલ નોંધે છે એ બધી જ બાબતોનો નિચોડ કર્યા પછી પાઉલના જીવનનું આનંદનું રહસ્ય તો એ છે, તો એથી શું, દરેક રીતે એટલે ભલે ને મારો વિરોધ કરતા હોય, મારી નિંદા કરતા હોય, મારા માટે અદેખાઈ રાખતા હોય, પક્ષાપક્ષી કરતા હોય, અશુદ્ધ હૃદયથી, શુદ્ધ હૃદયથી નહીં પણ અશુદ્ધ હૃદયથી સુવાર્તા પ્રગટ કરતા હોય, કે પછી શુદ્ધ હૃદયથી પ્રમાણિકપણે વિશ્વાસથી કરતા હોય, જે હોય તે, પણ ખ્રિસ્તની સાક્ષી પ્રગટ થઈ રહી છે, એથી હું આનંદ પામું છું, એથી હું આનંદ પામું છું. અને વળી પામીશ, આનંદ તો પામું છું, પણ આવનાર દિવસોમાં એ આનંદ પ્રાપ્ત કરતો જ રહીશ. આજે હું આનંદમાં છું, આવનાર દિવસોમાં ગમે તેવું સંકટ મારા પર આવે, સતાવણી આવે, તકલીફો આવે, મારા સાથીઓ મારો વિરોધ કરે, તો પણ હું ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરનારાઓને માટે આભાર માનીશ અને આનંદ કરીશ, આનંદ પ્રાપ્ત કરીશ. અને એ વિશ્વાસ સાથે પાઉલ પ્રેરિત ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરી રહ્યા છે. અને એ પણ જણાવે છે આ બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં હું આનંદ કેમ છું, કેમ કે એમાં તમારી પ્રાર્થનાઓ મને ઉત્તેજન આપે છે. 19મી કલમમાં, કેમ કે તમારી પ્રાર્થનાથી તથા ખ્રિસ્તના આત્માની સહાયથી એ મારા તારણને માટે ઉપયોગી થઈ પડશે, એ હું જાણું છું. જો મારા સાથીઓ એટલે વિરોધ કરી રહ્યા છે, અદેખાઈ કરી રહ્યા છે, તેઓ પણ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખે છે અને તેઓ પણ ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા જ પ્રગટ કરે છે. અને તેમ છતાં પણ એક વ્યક્તિ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે, તેને જ બીજો વ્યક્તિ જે ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે, તેઓ વચ્ચે જે ગેરસમજ છે, તેઓ વચ્ચે જે મનભેદ છે, એ બધું છે એ બધાને માટે તમે પ્રાર્થના કરો છો, બચાવને માટે, રક્ષણને માટે, સુવાર્તાને માટે. તમારી પ્રાર્થના અને ઈશ્વર પિતાની કૃપા અને દયામાં પવિત્ર આત્મા મને સહાય આપે છે, મને સહાય આપે છે. એ હું જાણું છું. આ બધા સંઘર્ષોની વચ્ચે, આ બધા હતાશ અને નિરાશાની વચ્ચે હું આનંદથી એ કહી શકું છું કે તમારી પ્રાર્થનાઓ અને ઈશ્વર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો પવિત્ર આત્મા મને બળ અને હિંમત આપે છે કે જેથી હું આનંદથી પ્રભુની સાક્ષીને સેવાને માટે ઉપયોગી થાઉં. અને માટે જ પાઉલ જે અગત્યની વાત કરે છે તે એ છે, કેમ કે મને જીવવું તે ખ્રિસ્ત અને મરવું તે લાભ છે. ભલે વિરોધીઓ ગમે તે કરીને ષડયંત્ર કરીને મને મૃત્યુદંડ સુધી લઈ જાય તો એ મને કશો વાંધો નથી. મને વિશ્વાસ અને ખાતરી છે કે મારે જીવવું છે તો ખ્રિસ્તને માટે. જો હું જીવતો રહીશ તો ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને સતત પ્રગટ કરતો જ રહીશ, ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરતો રહીશ. અને જો હું મૃત્યુ પામું તો મને લાભ છે કે હું પ્રભુ સાથે રહીશ. જીવીશ તો ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને માટે જીવીશ,
મૃત્યુ પામીશ તો જે ખ્રિસ્તની હું સુવાર્તા પ્રગટ કરું છું, જે ઈસુ ખ્રિસ્તને હું પ્રગટ કરું છું, તેની સાથે હું રહીશ, એ હું જાણું છું. કેમ કે પાઉલને વિશ્વાસ અને ખાતરી છે, માટે 23મી કલમમાં એવું કહે છે, કેમ કે આ બે વચ્ચે હું ગૂંચવણમાં છું, દેહમાંથી નીકળવાની તથા ખ્રિસ્તની સાથે રહેવાની મારી ઈચ્છા છે, કેમ કે તે ઘણે દરજ્જે વધારે સારું છે. હા, આ બે વચ્ચે થોડી મને ગેરસમજ છે. સુવાર્તા પ્રગટ કરું છું તો ખ્રિસ્તને માટે કરું છું, એ પણ આશીર્વાદ અને આનંદનું જ કાર્ય છે. પરંતુ એની સાથે સાથે જો મને મૃત્યુદંડ થાય, જો કદાચ હું આ પૃથ્વી પર જીવન પૂરું કરું, મૃત્યુ પામું, તો મને જે લાભ છે તે લાભ એ છે ખ્રિસ્તની સાથે રહેવાની મારી ઈચ્છા છે, તે ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થશે. તે વધારે સારું છે. અને માટે તમે પણ વિશ્વાસથી એ સેવા કાર્યમાં આનંદ સાથે એકબીજાની સાથે હળીમળીને રહીને એ આનંદને પ્રાપ્ત કરો. ને 25મી કલમમાં પાઉલ પ્રેરિત જણાવે છે, મને એ ભરોસો હોવાથી હું જાણું છું કે હું રહેવાનો અને તમારા વિશ્વાસની વૃદ્ધિ તથા આનંદને માટે હું તમ સર્વની સાથે રહેવાનો, અને તમારો આનંદ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં ઘણો વધી જાય. તમારો આનંદ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં ઘણો વધી જાય. એકબીજા સાથે મળીને તમે ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરવાનું ચાલુ જ રાખો. જેઓ વિરોધ કરે છે તેઓથી બીતા નહીં, કેમ કે એક દિવસે તેમનો વિનાશ થશે. ને 28મી કલમમાં, અને વિરોધીઓથી જરા પણ બીતા નહીં, એ તેઓને વિનાશની પ્રત્યક્ષ નિશાની છે, પણ તમે તો તારણની નિશાની છે, અને તે વળી ઈશ્વરથી છે. જે તારણ, જે ઉદ્ધાર છે, જે અનંત જીવન છે, તે તો ઈશ્વરથી છે, પ્રભુથી છે. અને માટે વિરોધીઓ કરનાર વિરોધ કરશે, બીસો નહીં, ગભરાશો નહીં. કેમ કે વિરોધ કરનાર જે કરી રહ્યો છે એ બતાવે છે કે એ વિનાશ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. આરની સામે લાત મારવી એ આરને નહીં પણ મારનારને વાગે છે. એ પાઉલને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ દમસ્કના રસ્તામાં જે દર્શન થયું ત્યાં શીખાડ્યું. અને માટે પાઉલ એ જાણે છે કે જેઓ વિરોધ કરે છે, જેઓ સતાવણી કરે છે, જેઓ ખોટી માહિતી ફેલાવે છે, જેઓ ધર્મસેવકોનો વિરોધ કરે છે, જેઓ મંડળીનો વિરોધ કરે છે, તો એનું પરિણામ એ જ છે કે એ ધીરે ધીરે વિનાશ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. માટે બીસો નહીં, પણ તમે તો તારણની નિશાની છો. કેમ તારણની નિશાની છો? કે તમે આ બધાની વચ્ચે સહનશીલતા રાખીને, ધીરજ રાખીને, નમ્રતાથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાક્ષીને વળગી રહો, આનંદથી પ્રભુની સેવા કરતા રહો. અને માટે જ પાઉલ પ્રેરિત એ ફિલિપી મંડળીને જે ઉત્તેજન આપતા 4થા અધ્યાય અને 4થા વચનમાં લખ્યું છે, પ્રભુમાં સદા આનંદ કરો. હું ફરીથી કહું છું કે આનંદ કરો. તમારી સહનશીલતા સર્વ માણસોના જાણવામાં આવે, પ્રભુ પાસે છે. પાઉલ એ કહેવા માંગે છે કે જે રીતે હું સંકટ ને દુઃખોમાંથી પસાર થાઉં છું, પરંતુ એ સંકટ ને દુઃખો તો ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને માટે ઉપયોગી બન્યા છે, માટે મને આનંદ અને ખુશી છે. હું જેલમાં રહું એ માટે ઘણા બધા મારા વિરોધીઓ વિરોધ કરીને મારા પર તહોમતો મૂકે છે, ખોટા આક્ષેપો કરે છે, ઈર્ષા કરે છે, અદેખાઈ કરે છે, પરંતુ મને આનંદ છે કે તેઓ પણ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે. ગમે તે ઢોંગથી કરતા હોય કે સત્યથી કરતા હોય, પણ ખ્રિસ્તની વાત પ્રગટ કરે છે, એથી હું આનંદ પામું છું. અને માટે તમારામાં પણ આવું થશે. તમારામાં પણ આવું થશે. તમે મુશ્કેલીમાં આવશો,
તફલીકમાં આવશો. ને 1 અધ્યાય અને 30મું વચન કહે છે, જેવું યુદ્ધ તમે મારામાં જોયું છે અને હાલ મારામાં થાય છે એ હમણાં સાંભળો છો, એવું જ તમારામાં પણ છે. તમારી વચ્ચે પણ આવી બાબતો છે. અને તેથી આ બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત જે ઉદ્ધારક છે, જેનું નામ તમે સાંભળ્યું છે, જેના લોહીમાં તમને પાપોની માફી મળી છે, એ પર વિશ્વાસ રાખીને આનંદ કરતા પ્રભુની સેવામાં સતત લાગુ રહો. કેમ કે પ્રભુ તમારી સહનશીલતા જાણે છે, તમારી ધીરજ જાણે છે. માટે કશાની પણ ચિંતા કર્યા વગર દરેક બાબતોમાં આભાર સ્તુતિ સાથે આપણી વિનંતીઓને પ્રભુને જણાવીએ એવું પાઉલ કહે છે. અને માટે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજની આ બાઇબલ સ્ટડીમાં પાઉલ પ્રેરિત એક સંઘર્ષમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. જેલમાં છે. એનું કારણ સુવાર્તાનું છે. અને સુવાર્તા પ્રગટ કરનારનો વિરોધ કરે છે, એ પણ પાઉલ અનુભવી રહ્યો છે. કેમ કે પાઉલના ઘણા બધા વિરોધીઓ હતા કે જેઓ સુવાર્તા પ્રગટ કરતા હતા, તેઓ પણ વિરોધીઓ હતા. આ બધી જ પરિસ્થિતિ જાણ્યા છતાં પણ પાઉલ આનંદમાં રહેવાનું અને આનંદથી પ્રભુની સ્તુતિ કરવાનું જે શીખ્યો છે, એ છે મારે જીવવું તે ખ્રિસ્ત અને મરવું તે લાભ. મારે જીવવું તે ખ્રિસ્ત અને મરવું તે લાભ. એ જે અનુભવ, એ જે ઓળખ એના જીવનમાં હતી, એ મુખ્ય રહસ્ય એનું હતું કે એ એને આનંદ આપતું હતું. સુવાર્તા પ્રગટ કરીશ તો પણ મને આનંદ છે કે હું ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને પ્રગટ કરી રહ્યો છું. જો હું મરીશ તો ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે રહીશ તો હું સદા આનંદ કરીશ. એ પણ એનો આનંદ હતો. ને માટે પાઉલ ગમે તેવા સમયોમાં પણ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને માટે આનંદથી સેવા કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આજે આપણે જે સમયમાં જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, સતાવણીનો દોર છે. બાહ્ય સતાવણી, આંતરિક સતાવણી ત્યારે પણ હતી, આજે પણ છે. જે મંડળીને તોડવાનું કાર્ય કરે છે, નુકસાન પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. પણ પાઉલ કહે છે કે ખ્રિસ્તની સાક્ષીને માટે આપણે આનંદથી સેવામાં વૃદ્ધિ પામીએ. આપણે કઈ રીતે પ્રભુની સાક્ષીમાં આગળ વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છે? શું અદેખાઈ કરીને, વિરોધ કરીને, પક્ષાપક્ષી કરીને, ઈર્ષા રાખીને ખ્રિસ્તની સાક્ષીને સુવાર્તાને મંડીને બાંધકામમાં છીએ? કે પછી ઈશ્વરે મને પસંદ કર્યો છે, ઈશ્વરે મને જવાબદારી સોંપી છે અને પ્રેમથી ખ્રિસ્તની સાક્ષીને પ્રગટ કરવામાં આપણે જોડાયેલા છીએ? આત્મતપાસ કરવાનો આ એક પ્રશ્ન છે. અને ખરા અર્થમાં પ્રેમથી જો પ્રભુની સાક્ષીને સેવાને માટે ઉપયોગી બનીએ છે તો ભલેને કેટલા બધા વિરોધો થતા હોય, પણ પ્રભુ જાણે છે સત્ય શું છે. પ્રભુ ન્યાયાધીશ છે. એ આપણા હૃદયના વિચારોને જાણે છે. માટે આપણે ખ્રિસ્તની સાક્ષીને માટે ઉપયોગી બનીએ. પાઉલની જેમ સદા પ્રભુમાં આનંદ કરતા રહીને એ પ્રભુના મહિમાને માટે, સાક્ષીને માટે ઉપયોગી બનીએ. તે માટે પ્રભુ પાસે કૃપા અને સહાય માગીએ. આવું નમીએ પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. ધન્ય પ્રભુ, આ સમયને પડને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પાઉલના જીવનમાંથી પ્રભુ જે આનંદ છે, તે આનંદ પ્રાપ્ત કરવાના જે રહસ્ય હતું, તે બાબતને શીખવા પ્રભુ તમે અમને કૃપા આપી. પાઉલ બાહ્ય સતાવણીથી જેલમાં છે અને આંતરિક સતાવણીથી ઈર્ષા અને વિરોધ અને પક્ષાપક્ષીનો ભોગ બન્યો છે. અને તેમ છતાં પણ પ્રભુ તેઓ તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે, સુવાર્તાને માટે આનંદ અનુભવે છે. કારણ કે પાઉલને પ્રભુ એ ખાતરી થઈ હતી, જીવવું તે ખ્રિસ્ત
અને મરવું તે લાભ. હા પ્રભુ, તેમના જીવનમાં જે તમે કાર્ય કર્યું, તમે તેમને બળ અને હિંમત આપી અને પ્રભુ તેઓ તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે ઉપયોગી બન્યા. એવું જીવન જીવવાને કાર્ય કરવા પ્રભુ તમે અમને પણ સહાયને મદદ કરો. જે શહેરમાં, જે ગામમાં, જે વિસ્તારમાં અમે રહીએ છીએ, જે રાજ્યમાં અને જે દેશમાં અમે રહીએ છીએ, જે પરિસ્થિતિમાંથી અમે પસાર થઈ રહ્યા છે, તે પણ પ્રભુ તમે જાણો છો. ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે, દરેક સતાવણીમાં, દરેક મુશ્કેલીઓમાં, દરેક વિરોધોમાં પ્રભુ પાઉલની જેમ આનંદથી પ્રભુની સેવા કરવાને માટે, સુવાર્તા પ્રગટ કરવાને માટે, સાક્ષીમય જીવન જીવવાને માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરો. અમારી પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારા ઋણ અમને માફ કરો, અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુંડાઈથી અમારો છુટકારો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અને મધુરી સંગત આપણ સર્વની સાથે આજથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. થેન્ક યુ. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. तो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा
बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला,